تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے بے شمار، تو اس لفظ کو بولنے میں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، لکھنے میں اور بولنے میں، بیانات وغیرہ میں یا اپنی تحریروں میں لکھنے کے حوالے سے؟ اب بے شمار کے معنی کیا لیتے ہیں؟ میں تو یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ہم شمار نہ کر پائیں شاید، جیسے آسمان کے تارے، ریت کے ذرے، درخت کے پتے، یہی معنی لیتے ہیں نا کہ جو گنتی نہ ہو سکے، دشواری ہو یا جو نہیں، جو ہم بے شمار بولتے ہیں نا، اس سے گفتگو میں اس سے مراد بہت زیادہ مراد ہے۔ لفظی معنی یہی ہے کہ جو گنے نہ جا سکے۔ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے لفظی معنی کچھ ہوتے ہیں اور مرادی معنی کچھ، جیسے استعارہ، جی میرا بیٹا تو چاند کا ٹکڑا ہے، اب وہ پھر آپ ڈھونڈتے رہے کہ چاند کا ٹکڑا، تو یہ چاند تو پورا نظر آ رہا ہے، ٹکڑا نکلا نہیں، اس نے کیسے بول دیا کہ چاند کا ٹکڑا ہے؟ تو یہ استعارہ کہلائے گا کہ چاند کا ٹکڑا، یا مرادی معنی یہ کہ چاند خوبصورت کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو یہ کہ میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، یہ مرادی معنی ہے اس کے۔ یہ تو ہے، مبالغہ تو بہت ہوتا ہے آج کل، جیسے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں کو بے حد بخار ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، مدنی پھول بھی دے کہ تم لوگ مطلب بے حد بنا دیتے ہو، بے حد تو ہوگا جس کی حد ہی نہ ہو، تو اس طرح مطلب نہ کہا جائے۔ تو ہمارے یہاں تو تھوڑا بہت بھی بخار ہے تو بہت بخار ہے، طبیعت سخت ناساز ہے، اور بندہ پھدک رہا ہوتا اچھا خاصا، طبیعت سخت ناساز ہے۔ سخت ناساز تو یہ سمجھ میں آتا ہے بیچارہ بستر میں پڑا ہوا کر رہا ہو، وہ سخت ناساز ہے۔ اب وہ بھی ہمیں دیکھ کر نہ اس کو سوجے، واقعی کر رہا ہو، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا نا، اس کی طبیعت پوچھے گا نا تو وہ منہ بنائے گا، کیا تھوڑا ایکشن کرے گا، پھر وہ مریل سی آواز نکالے گا، اور ہم چلے جائیں گے تو شیر ببر ہوگا۔ یہ عام ہے یہ انداز، تو آج سے نہیں، آپ پیدا بھی نہیں ہوں گے۔ میں کسی کی عیادت کے لیے گیا تھا جب یہ حفاظتی امور کے مسائل بھی نہیں تھے، میں جب گھر میں داخل ہوا تو جو مریض تھا نا ایک دم سے لیٹا، چادر یوں کر دی، میں دیکھ گیا، میں نے بولا کچھ نہیں۔ صحیح، مبالغوں کے حوالے سے اس میں معاملات آتے ہیں نا، مبالغے کے طور پہ
اب جیسے کبھی جذبوں میں جانا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمارت کوئی چیز ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہم نا، تو اگلے وہ تعارف کرانے کے وہ اس کو جذبہ ہوتا ہے اس کا، تو وہ ایشیا میں سب سے بڑی ہوتی ہے یا دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے وہ چیز. تو یہ بھی یہ مطلب تو آپ کے دیش میں مرکز الاولیاء میں بڑا تجربہ ہوا ایشیا میں سب سے پہلے نمبر پہ. پنجاب میں. اور میں جب ملاقات ہو نا، اب وہ جیسے شیوٹ بالکل مطلب عوام بالکل ہو پارٹی، تو یہ آپ کے دیوانے لے آوے بڑے عاشق رسول ہیں، یہ عاشق رسول ہے ایک باقی سمجھے. تو اس طرح تعارف ہے، بڑی دین کا درد ہے، محبت کرتے ہیں، یعنی اتنے مبالغے یہ کرتے ہیں کہ بس توبہ توبہ. یعنی مطلب مسکوں کی فیکٹریاں ختم ہو جائیں مگر ان کے مسکے ختم نہیں ہوتے. مسکا سمجھتے؟ بٹر مکھن، یہ مسکا پالش بٹر پالش یہ ہمارے یہاں ہے. مطلب یہ کہ محتاط بولنے والے تو مزاروں میں چلے گئے، ورنہ تو تقریباً محتاط تو کیا عوام کیا خواص، سب بیٹنگ فل بیٹنگ چل رہی ہے. کچھ چوکا لگا تو وہ چھکا لگا رہا ہے، سینچری پر سینچریاں کر رہے ہیں. احتیاط، ایک ایک لفظ کا قیامت دن حساب تو دے نہیں پائیں گے. یہ مبالغے تو ہوتے ہیں. جو ایک دو بار سمجھایا تو اس کو یہ کہنا کہ بے شمار بار سمجھایا، یہ ظاہر ہے کہ مبالغہ ہی لگ رہی ہے. ہم محتاط کیسے بنے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچنے کی عادت ڈالے بندہ کہ میں نے جو بولا یہ کیا ہے، یا بولنا چاہتا ہوں یہ بولوں گا تو یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. سوچتے سوچتے عادت بنتی ہے. جیسے میں نے کئی مثالیں اور لکھی ہیں، الحمدللہ اس سوچنے سے ہی ذہن بنتا ہے نا. میں سوچتا ہوں، پھر مزید مشورے بھی مل جاتے ہیں، اپنی مثالیں بھیج کر بعض اوقات یہ کیا کہ یار وہ مثالیں اس میں ایڈ کرو. تو اب جب میں آپ کو مثالیں دوں گا تو یہ مثالیں دیکھ کر آپ کو یوں ہوگا کہ یار اس میں تو یوں بھی بن سکتی ہے مثال، یوں بھی بن سکتی، تو یوں بھی نئی مثالیں ہاتھ آتی ہیں. یہ کہ کوشش کرنے سے ہوتا ہے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام کے پیچھے آدمی نماز شروع کرتا ہے، اقامت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے. جب رکوع میں جانا ہے مقتدی تب بھی اللہ اکبر کہے گا، جب سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہے گا، یا اس کی ضرورت نہیں، کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے یا ویسے چھوٹ جائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی جو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں اس کو، رکوع میں سجدے میں جا رہے ہیں، یہ سنت ہیں. اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑی تو ذرا سنت چھوڑی. تکبیر تحریمہ کمپلسری ہے، یہ ذہن میں رکھے، فرض ہے. یہ پہلی تکبیر ہوتی ہے نا، تکبیر اولا بھی کہتے ہیں اس کو، اس سے نماز شروع ہوتی ہے. جی یہ فرض ہے. یہ نہیں بولیں گے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. جو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے تکبیر قنوت، یہ واجب ہے. اس کا درجہ سنت سے یوں بڑھ کر ہوا نا واجب. یہ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کافی یہ جذبہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے لین دین کر رہے ہیں اسلامی بھائی، اور ایک دوسرے کو سمجھا بھی رہے ہیں. میری بھی عادت تھی کہ میں الٹے ہاتھ سے لین دین کر لیتا تھا، تو اب الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے ہی کوشش کرتا ہوں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اب رش لگ جاتا ہے اتر بیچتے ہوئے، تو اب رش کو بھی دور کرنا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں. گلے میں بیگ ہے، سامان ہے، ایک ہاتھ سے ہی اگر پیسے لیتا رہوں اور سامان دیتا رہوں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک ہاتھ سے پیسے لے لیے، دوسرا ہاتھ سے اتر دے دیا، اس طرح کر کے کام دونوں ہاتھ سے پیسے سمیٹتے ہیں. یوں بھی ہوتا رہتا ہے. بعض اسلامی بھی سختی کر جاتے ہیں اس معاملے میں. ایک اسلامی نے ایسا بھی کیا کہ میں الٹے ہاتھ سے انہیں دے رہا تھا تو وہ انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا لیا، اس کے بعد میں انہوں نے ہاتھ ایسے یوں کر کے اتر کی شیشیاں گرا دی، سیدھے ہاتھ سے دو.
تو गिरा दी या गिर गई, मतलब इन मानों में कि वो गिर गई, यानी कि उन्होंने कंफ्यूजन में गिर गई होंगी। उन्होंने ली नहीं, जैसे मेरा हाथ यूं था और वो हाथ बढ़ा चुके और बिल्कुल ऐसे था कि मैंने ले रहे वो मैंने छोड़ दी, उन्होंने ऐसे कर दिया हाथ। हाँ, वो आपको नेकी की दावत दी इशारे से। जी, और सख्त अंदाज से काफ़ी, मैंने कहा हज़रत शीशियाँ गिर गई तो टूट भी सकती थी लेकिन टूटी नहीं, तो मैंने हज़रत ये टूट जाती तो हम कुछ नहीं जानते, सुन्नत पे अमल करो। ये अंदाज उनका थोड़ा सख्त था और फिर वो इस तरह अकड़ते हुए वो तशरीफ ले गए। या होश पाक। तो ऐसा होता है, एक ही वाकया वो होगा ऐसा होता आपके है नहीं, कि शीशी भी गिर गई, करता हुआ चला गया, एक ही हुआ होगा। लेकिन उसको भी पापा वो, लेकिन ये कि जैसे बाद औक़ात अंदाज बास का इसमें ऐसा होता है कि वो हर मौके पे टोकना या उसकी मसरूफियत का लिहाज ना रखना, तो इस हवाले से आप कुछ तरबियत फरमाएं। नफ्सियात के मुताबिक ही नेकी की दावत देनी चाहिए। ये जो अंदाज सख्ती करने वाला तो नहीं चलेगा। जैसे कि एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा है कि एक नौजवान पांचे तखनों से नीचे थे, उसके तेबंद, पहले तेबंद का दौर था ना, तो नीचे था वो तेबंद तखनों के नीचे। तो ये सुन्नत नहीं है। ये देखकर उस बुजुर्ग के साथ जो मुतक़िदीन थे उनको जोश आया और वो हाथ उठाकर जो शीशी गिराई ना आपकी, इसी तरह की कोई तरकीब करने लगे जोश में आकर, तो बुजुर्ग ने रोक लिया, नहीं तुम कुछ मत बोलो। फिर उस नौजवान को आवाज दी, वो हाजिर हुआ, फिर उसको समझाया ये टखनों के नीचे जो तुम्हारा पाजामा है ना बेटे, ये सुन्नत नहीं है, ये तेवन सुन्नत ये है कि टखनों से ऊपर हो। तो उसने अर्ज किया कि ठीक है मैं इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। वो चला गया। फिर आप बुजुर्ग ने समझा कि तुम तो उसको मस्जिद बदजन कर देते, लेकिन देखो मैंने इसको समझाया तो ईमान गया। तो ये कि हिकमत अमली से, नरमी से काम निकालना चाहिए। सख्ती से तो दिल आजारी हो गई तो फिर वो बड़ा मसला हो गया। अब ये कि उल्टे हाथ से खाया पिया लिया दिया, ये गुनाहगार नहीं है, अलबत्ता इसने सुन्नत तर्क की, और ये सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। तो अब इस पे सख्ती, तो अब नमाज जो नहीं पढ़ता तो उसको तो घूंसे मारने चाहिए, फिर नमाज नहीं पढ़ता तो इंतजार है, इसकी भी इजाजत नहीं है। तो वैसे ही कह रहा हूँ कि उसको भी हमने नरमी से ही समझाना है नमाज के लिए। तो जब नमाज जैसा फर्ज कोई तर्क कर रहा है तो उसको भी हम मारधाड़ नहीं कर रहे। तो अब ये कि हाथ उल्टे सीधे का वो मामला, इसमें सख्ती करना ये ठीक नहीं है। जैसे मसरूफियत होती है उसमें अगर उल्टा हाथ इस्तेमाल कर लिया, गुनाहगार नहीं है, मैंने अर्ज किया ना, लेकिन जब जज्बा होगा ना तो मसरूफियत में भी आपका हाथ सीधा ही उठेगा। जज़ाकल्लाह। मुहद्दिस आदम पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, सीधे हाथ से ही लेने देने की आदत रखो। जब भी कोई चीज लेने की हो तो सीधा ही हाथ बढ़े आगे, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब नामा अमाल पेश किया जाएगा तो तुम्हारा सीधा ही हाथ उठेगा, क्योंकि मुजरिमों को उल्टे हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे और काफिर को पीठ तोड़कर पीठ के पीछे से हाथ निकाल कर उसको दिए जाएंगे। नेकूकार को सीधे हाथ से, गुनाहगार को उल्टे हाथ में। अल्लाह करे कि हम नेक बंदों में हमारा क़यामत के रोज शुमार हो, आमीन। सीधा हाथ अमाल नामा लेने के लिए उठे। इसलिए इसकी आदत बनाइए। आखिर ऐसी भी नोटों की क्या बरसात है जो एक हाथ से नहीं सिमटती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मस्कत से आया हूँ और फ़ज़ानुद्दीन में पढ़ता हूँ, और मैं पापा जी पहले सिंगर था, तो मदनी मॉल की वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह नात खान नाते पढ़ता हूँ, और अभी फ़ज़ानुद्दीन में दूसरा साल है। तो जो मैंने गाने गाए उधर सलाला में वीडियो बनाई, तो उससे तौबा करने का क्या कफ़ारा है? तौबा अल्लाह की बारगाह में नदामत के साथ तौबा करे, और जहन में ये पक्का जहन हो आइंदा ये करना ही नहीं है। ये तो हुई तौबा। अब ये कि गाने वायरल किए हैं, जहाँ जहाँ मुमकिन हो वहाँ उसको बिल्कुल डिलीट कर दें। मजीद अगर
اب ایسے گلوکار رہ چکے ہیں کہ جس کی آواز پسند کی جاتی ہے اور لوگ اس کو مطلب شیئر کرتے ہیں، اور تو اس طرح کا معاملہ تو ہے کہ آپ اس میں میسج اپنے پیج پر دے دیں کہ میں نے توبہ کر لی ہے، یہ گانے باجے گناہ کا کام ہے، میں نے اس سے توبہ کر لی ہے، اور اگر کسی کے پاس ہوں تو مہربانی کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ صورت. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مرید اپنے پیر سے مدد کس طرح لے سکتا ہے؟ جیسے امتحان دے رہا ہے تو کیا پیر ایک وقت میں سب کی مدد کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، غوث پاک تو کرتے تھے. گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد اگر جنازہ آ جائے تو سنت بعدیہ اور نوافل سے پہلے پڑھنا ہوگا یا بعد میں پڑھنا ہوگا؟ فرض کفایہ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر حالت میں کھڑے ہو جاؤ. ظاہر سنت بعدیہ پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں، دعائے ثانی کریں اور پڑھ لیں. یہ فرض میں تاخیر تھوڑی کہلائے گی. عورت کوئی ایسے مزار پر، مطلب کوئی ولیہ کے مزار پر جہاں آس پاس نہ کوئی قبرستان ہو نہ کوئی اور قبر ہو، بس وہیں ولیہ کا ہی مزار ہو، تو عورت اس پہ حاضری دے سکتی ہے؟ قبروں پر، مزاروں پر عورت کا جانا منع ہے، چاہے ولیہ کا ہو چاہے ولی اللہ کا ہو. البتہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے گی، بلکہ حج کی سعادت ملی تو قریب واجب ہے حاضری دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو یا والد صاحب کو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نرمی سے بار بار سمجھاتا ہے، پیار سے، اس کے باوجود بھی ان سے سستی ہو جاتی ہے یا غفلت ہو جاتی ہے، کیا انداز اپنائے کہ وہ نمازی بن جائے، یا اس کو مزید کس انداز سے کوشش کرنی چاہیے؟ جب ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا، اس کو سمجھائے. شاید 99% بے نمازی ہوں گے معاشرے میں، کوئی نماز پڑھتا ہے کہ مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، جمعے کو کچھ آ جاتے ہیں، عید کو بڑھ جاتے ہیں، عید کی ظہر میں سناٹے ہوتے ہیں، کہاں نمازیں پڑھتے ہیں. اس لیے وہ حکمت عملی کے ساتھ ہی اس کو نیکی کی دعوت دی جائے. تو ان کو اور پیار دیں اور محبت دیں اور نرمی پیار سے دیں گے تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل نمازی بن جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی کچی پیاز استعمال نہیں فرمائی. یہ کتاب میں پڑھا تھا، لیکن آج کل بہت سارے لوگ کچی پیاز کھانے کے فوائد بتاتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں فرمائی، اس میں کوئی حکمت؟ اصل کچی پیاز، کچا لہسن، کچی مولی اور اس طرح کی گندنا ایک سبزی ہے، تو اس طرح کی سبزیوں سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے کچی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو نہیں کھاتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ کسی نے پیش کیا یا آیا تو اس طرح کی چیز، تو دوسرے صحابی کو عطا فرمائی اس کو تم کھا لو، کہ میں ان سے بات کرتا ہوں جن سے تم بات نہیں کرتے ہو، فرشتوں سے یا اس طرح. تو یوں کچی پیاز، کچا لہسن جو ہے یہ کھانا ناجائز نہیں، گناہ نہیں ہے. البتہ یہ جب کھا رہے ہو نا ایسی چیزیں جس پہ بدبو ہوتی ہے تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. پڑھی تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نہ پڑھے اس میں. جب منہ میں ہو گئی بدبو کچی پیاز کچی لہسن سے منہ میں بدبو ہو جائے گی، تو جب منہ میں بدبو ہو تو اب مسجد میں داخل ہونا یہ حرام ہے. اور ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ بھی، اس میں بھی کراہت آئے گی کہ منہ اچھی طرح صاف کر لے. اب کچی پیاز کچا لہسن کھا کر منہ کتنا ہی صاف کرو نا، ہاتھوں ہاتھ صاف ہونا اور بدبو جانا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے. اب مختلف اس کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ
कच्चा धनिया खा ले तो चली जाएगी, तो गुलाब के फूल मुंह में फेर ले तो चली जाएगी, वो अलग इसके मतलब जो भी वो नुस्खे इस्तेमाल करे, अगर किसी तरह भी बदबू चली जाए तो मस्जिद में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। इसी तरह अवाम के मजमे में भले मस्जिद नहीं है लेकिन बदबू आ रही है, लोगों को इससे तकलीफ होगी, तो अब वो उस अवाम के साथ या लोगों के साथ भी ना मिले, वो दूर रहे उतनी हद तक जब तक ये बदबू खत्म ना हो जाए। घरों में चटनी बनती है, हरे रंग की चटनी, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं इसमें, मिर्चें, धनिया, पुदीना, पता नहीं क्या क्या, ये चंद चीज़ें डाल के बनाते हैं। लहसुन उसका खास हिस्सा है, कच्चा लहसुन उसमें आम तौर पे डालते हैं, टमाटर भी पीसते हैं, इमली भी डालते हैं, टेस्टी होती है, लहसुन भी डालते हैं आम तौर पे, ये घरों में होता है। एक तो ये प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा ये कि खासकर रमजानुल मुबारक में ये समोसे जो बिकते हैं इसमें कच्ची प्याज कतर के कीमे में मिक्स करते हैं और ये तल कर, तो अंदर से कच्ची होती है, इसको हीट बराबर मिलती नहीं है, ये मस्जिदों में खाई जाती है। अगर वाकई कच्ची प्याज है इसमें तब तो मस्जिद में खाना भी नाजायज है, इसको लाना भी जायज नहीं है मस्जिद में। तो इस तरह मतलब ये कि बचना मुश्किल है। कच्चू मर बनाते हैं, कच्चू मर में भी कच्ची प्याज होती है, कच्ची मूलियाँ और ये सब खाई जाती है। तो यूं कच्ची प्याज के, कच्चे लहसुन के ये मसाइल है। अलबत्ता खाना हलाल है, जायज़ है, फ़वाइद भी डॉक्टर्स बयान करते हैं, तबीब बयान करते हैं। तो मैंने इस तरह का कभी हो सकता है बयान किया हो कि इसके फ़वाइद हैं, तो वाकई फ़वाइद तो है इसके, लेकिन वही कि इसको इस तरह खाए कि वो बदबू से और तकलीफ ना पहुँचे किसी को, न मस्जिद के आने का वो टाइम ना हो। मिसाल के तौर पे फजर के बाद खाई, जोर को बड़ा वक्त है, तो खाने के बाद वो अच्छी तरह मुंह साफ कर ले तो ठीक है, फिर भी ना खाए तो अच्छा, बचे तो अच्छा है। अगर इसको मतलब सुन्नत की नीयत से इस्तेमाल ना करें तो इस पे सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा? पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन जब से पता लगा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल नहीं फरमाया, तो उसके बाद से अगर कोई बचता है सुन्नत, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी इसलिए इस्तेमाल ना करना, ये तो किसी सहाबी का इसमें है कि जब से मुझे पता चला है कि कच्चा लहसुन गलबन है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं फरमाते, तो बस मैंने भी छोड़ दिया। एक सर्दियों में एक डिश बनती है हमारे यहाँ मेमनों में, उसमें ये बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी पता नहीं आप लोगों ने कभी खाई भी हो या नहीं, कम ही बनती है। तो बाजरे की रोटी और उसमें वो ठीकरी जो है ना, वो चूल्हे में इसको तपात कर सुर्ख कर देते हैं, तो उसमें बाजरे की रोटी जो है ना उसमें दबा देते हैं, इससे उसकी कोई मखसूस कोई खुशबू वगैरह पैदा होती है। और फिर उसमें घी डालकर कच्चा लहसुन, जो ताज़ा लहसुन, हरे पत्ते उसमें होते हैं, ये सर्दियों में आता है, तो इसको कतर के इसमें मिक्स करके ये खाते हैं। हमारे मेमनों में एक डिश है और मुझे पसंद है ये, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बरसों तक नहीं खाई, बरसों से नहीं खा रहा, बस ये कि सरकार को पसंद नहीं है। फिर अब ये कि ना इसमें हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते, हर लुक में एक दो लुक में पर या वाजिदो पढ़ना है, तो या वाजिदो नहीं पढ़ सकेंगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकेंगे, फिर ये खा के दुआएं कैसे पढ़ेंगे खाने के बाद की, तो इस तरह के असबाब, तो इसलिए मैं खाने से कतराता हूँ, नहीं खा रहा। और खा लिया तो गुनाह भी नहीं है, लेकिन मैं बरसों से मैंने नहीं खाया, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत दिल चाहता है कि मैं खाऊं लेकिन नहीं खा रहा। वो अगर इस नीयत से आप भी नहीं खा रहे तो मदीना मदीना अच्छी बात है, जो आका की पसंद वो हमारी पसंद, जो आका की ना पसंद वो हमारी ना पसंद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तबर मुकम्मल रसाइल किसी ने पढ़ लिए? पूरे पूरे रसाइल 64 जवाब दीजिए, इन्हीं में से जवाब देंगे 62 वाले या इससे ज्यादा वाले, कि कौन सी शर्त जायज है
और कौन सी नाजायज। आज उमूमी मुज़ाकरे में ये बयान किया गया था। ऐसी शर्त के जो दोनों तरफा से लगाई जाए, मसलन कि अगर ये काम हो गया तो मैं खिलाऊंगा, या अगर नहीं हुआ तो आप खिलाओगे, तो दोनों तरफा लगाई जाए तो ये शर्त नाजायज़ है। अगर एक तरफा लगाई जाए तो ये शर्त जायज़ होती है। एक तरफा शर्त जायज़ है, दो तरफा नाजायज़ है। जवाब दुरुस्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इन सफ़हात के ऊपर लिखा हुआ लफ्ज़ अल्लाह और आखिर में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के दस्तखत शरीफ, और पता नहीं कितने मिनट ये पर्चा अमीर अहले सुन्नत के हाथों में रहा। ये पर्चा इंशाअल्लाह इन इस्लाम भाई को पेश किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि किसी के लिए जगह कुशादा करना और सरकना क्या सुन्नत है? जवाब इनात फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। एहतराम मुस्लिम पेज नंबर 22, ये इसकी हेडिंग है, आने वाले के लिए सरकना सुन्नत है। जो लोग पहले से बैठे हों उनके लिए सुन्नत ये कि जब कोई आए तो उसके लिए सरकें। हजरत सैयदना वासिला बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ताजर मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमाते। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके लिए अपनी जगह से सरक गए। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जगह कुशादा मौजूद है, खुली जगह मौजूद है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरकने की तकलीफ क्यों फरमाई? ये ब्रैकेट में लिखा है। फरमाया, मुसलमान का हक ये है कि जब उसका भाई उसे देखे उसके लिए सरक जाए। हमारा तो यार उल्टा अंदाज है, यूं फैल जाए, बैठने ना पाए जो आया हो। आशिकान रसूल के मदनी काफिले में मुसलसल सफ़र की सआदत और हर मदनी माह मदनी इनामत का रिसाला पुर करके जमा करवाने की बरकत से इंशाअल्लाह बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थोड़ी सी जगह में बरकत होगी। दूसरों के लिए सरकने की सुन्नत पर अमल का जहन बनेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नतुल बक़ी में कुशादा तरीन जगह नसीब होगी। ज़ाहिदीने दुनिया भी रश्क कर त्यासी पर मैं बक़ीए ग़रक़द में दफन हो अगर जाता। ये बक़ीए ग़रक़द ये क्या है? ये तो पता है? किस किस को पता है? आज तो शोबा तालीम वाले भी हैं, डॉक्टर मजलिस के भी। इनको ये थोड़ी इनकी तालीम थोड़ी होती होगी। कोई मारेगा भी तो हो सकता है अंधेरे में तीर मारे। फिर अगर आपने बोल दिया कि फुला तो फिर मैं ग़रक़द, ये क्या होता है ये भी पूछ सकता हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे, तो जवाब सोच समझ के देने का। हाथ ढीला पड़ रहा है एक का, तो ये बेचारे बस ये चार यार के चार ने हाथ उठाया, बकी बकी की रट लगाते हैं, पंचतन के पांच हो गए। बकी बकी की रट लगाते हैं, बकी या ग़रक़द आया तो सब मखमसे में बढ़ गए। अच्छा पहले सरक ना लो आप यार, कोई और सरको ना। भी सरकने की रिवायत भी सुनी है, मैं भी सरक लेता हूँ। चला थोड़ा आगे हो जाओ, आ जाओ आगे आगे आ जाओ। चलो अगर ये हमारी शख्सियात में जगह अगर है तो फिर ये रास्ता थोड़ा रखना पड़ेगा, वो आमद रफ्ते ना। चलिए बक़ीए ग़रक़द ये कहाँ वाक़े है और नाम वो याद है इसका जो ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली नाम में कोई समझता नहीं है, खवास को छोड़ते हैं, अवाम में पूछते हैं। हाथ एक उठा हुआ है, जो जवाब दे वो खवास में से उसको अंदर बिठा देंगे। चलो हाँ ये हाथ उठाया था इन्होंने।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یہ جنت البقی مطلب بقی قبرستان. جی جی اس کا نام بقی غرقد ہے. جی اچھا غرقد کیا ہوتا ہے؟ قبرستان. غرقد میں قبرستان. غرقد میں قبرستان یا کچھ اور؟ جی یہی تو تین رہ گئے جس کو غرقد معلوم. دعویٰ چلیے آپ ارشاد فرمائیے. دیکھو یہ تصدیق تکذیب کیا کرتے ہیں دونوں. آپ کے غرقد دال ہٹا کر جو لفظ بچتا ہے وہ کہنا ہو چاہتے ہیں آپ؟ بقیہ غرقت آپ نے فرمایا نا ابھی آپ فرما رہے ہیں. غین را قاف. جی دال کے ساتھ دال اس کے بعد ہے غرقد. جی ہاں. تو غرقد جو ہے یہ ایک درخت کا نام ہے. ایک درخت کا نام یعنی مخصوص قسم ہے. اچھا. تو اس کا جو نا وہ اس جو جنت البقیع کا قبرستان ہے نا وہاں وہ پائے جاتے تھے پہلے. اچھا. تو اس کا اس نسبت سے نام بقیع غرقد ہو گیا. اب صرف بقیع یعنی کہ زیادہ اب تو جنت البقیع ہے. جنت البقیع یا بقیع مبارک یہ اس طرح. تصدیق تکذیب ہاں بھائی یہ دونوں مصدق بیٹھے ہوئے ہیں. شخصیات میں سے وی آئی پی میں سے ایک کی تصدیق ایک مصدق ہے جو ہاتھ اٹھایا جنہوں نے. شیور ہے آپ اور کوئی اجازت ہے تصدیق تکذیب؟ جواب درست ہے. وہاں غرقد نامی درخت ہوا کرتے تھے اس لیے وہ بقیع غرقد اس کا نام ہوا. اور اب عاشقوں نے جنت البقیع کہنا شروع کیا اس کو. یہ نام بہرحال زیادہ مشہور ہو گیا ہے. حالانکہ یہ ان معنوں کو آفیشلی نہیں ہے کہ احادیث مبارکہ وغیرہ میں جنت البقیع نہیں آیا صرف لفظ بقیع آیا. بقیع بھی آیا اور ہو سکتا ہے بقیع الغرقد بھی آیا ہو. نظر کرام فرما دیں. ماشاء اللہ مرحبا. تحفہ دینا ہوگا. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے غرقد کے معنی نہیں بتا سکے تھے ان کو بھی دے دیتے. اب یہ ہو سکتا ہے جوش میں آ کر کہہ دیں گے بس میں اب خلاص میں ہوں اور 12 ماہ ہے. انشاءاللہ تاریخ بھی حاجی امین شاید پسند کریں گے کہ تاریخ مل جاتی ہو تو. اپنا تو دندہ یہی ہے مدنی قافلے. ارے بھائی تاریخ کا بھی اعلان ہو رہا ہے. اعلان کر دیں. میں سرکا ہوا ان کے لیے ذہن میں تھا میرے سرکنا. جی یا غوث پاک. بچے بڑے سے مراد کتنے بڑے؟ کھجور کے درخت جتنے یا وہ جو دھنیے کا جو پیڑ ہوتا دھنیے کا پیڑ دیکھا کسی نے کتنا اونچا ہوتا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا دھنیے کا پیڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ سر سے اونچا ہوتا ہے. یہ بول رہے چھوٹا بھی ہوتا ہے سر سے اونچا بھی ہوتا ہے. جی دھنیے کا پیڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 بالش اور 2 بالش 1 بالش ناپ لیا آپ نے بیٹھے بیٹھے. وہ کچھ پیچھے سے بتا رہے ہیں ہاں بھائی دھنیے کا پیڑ 1 بالش. اب بھیڑ چال تو نہیں ہے کہ ایک نے بول دیا 1 بالش بولے جا رہے ہیں. صحیح بات انہوں نے کی پودے والے نے تحفہ ان کو ملے گا. دھنیے کا پیڑ ہوتا ہی نہیں ہے
पेड़ तो दरख्त को बोलते हैं, पौधा होता है। पौधा कहने वाले का जवाब दुरुस्त है। ये कहावत है कि जिसको खुशामद या मस्के लगाते हैं ना, और यार इसको धनिया के पेड़ पे चढ़ाते हैं। अब नहीं बोली जाती, धनिया का पेड़ है ही नहीं जिसपे कोई वो धनिया के पेड़ पर पाँव रखेगा तो ये तो सारा पेड़ के नीचे आएगा तो खत्म। वो पेड़ के नीचे आता नहीं है, पेड़ तो लंबा होता है, ये पौधा कहलाता है। अब आप भी कुछ ऐलान करना तो कर दो कि बच्चे बड़े होने से पहले ही, बच्चे आने से पहले, मैं खुद मदनी काफिले का मुसाफिर 12 माह के लिए, मेरे बच्चे छोटे थे जब दावत इस्लामी का काम शुरू हुआ, बिल्कुल छोटे इतने थे, और मैं इधर जाता था उधर जाता था, घर में कोई मर्द होता भी नहीं था मेरे, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आता जाता रहा। फिर फैज़ान सुन्नत, पहली फैज़ान सुन्नत के लिए 3 साल तक मैं दूसरों के घरों पे रहकर तकरीबन मैंने काम किया 3 साल तक। तो हफ्ते अशरे में घर में चक्कर लगाता था मैं, लेकिन ये कि मेरे बच्चे, यूँ कहना चाहिए कि जब छोटे होते, जब बहुत प्यारे लगते हैं ना, तो ये मैं घर से बाहर, एक धुन सवार थी कि मुझे एक ऐसी किताब देनी है दावत इस्लाम वालों को कि ये मस्जिदों में पढ़ें, इसका दर्स दें। तो यूं मतलब, तो ये कुर्बानी के बगैर आप बोलो कि खाली बैठे बैठे सब काम हो जाए, तो ये मुश्किल है, कुर्बानी मांगता काम। तो बच्चे बड़े होने के इंतजार है, फिर बोलेंगे बच्चों की शादियां जरा हो जाए, नाना दादा बन जाओ तो फिर देखता हूँ, रिटायर हो जाऊं तो। आप दुआ करते हैं मदीने चले जाएं। सुभान अल्लाह, फिर तो आपको वक्फे मदीना होना चाहिए। बच्चे, वो भी बच्चे बड़े होंगे तो जा सकेंगे ना मदीना, या नहीं? इंशाल्लाह। चलो 3 दिन दे दो यार, माह मिलाद में ये भी दे दें और धनिये के पौधे वाला भी दे दे तो क्या बात है। माह मिलाद में 3 दिन इंशाल्लाह इसी महीने। जिन को 100 का नोट मिला ईदी में, इनको 3 दिन का मदनी काफिला दे दो यार। मैं मदनी काफिले वाला हूँ, माह मिलाद में मदनी काफिले में सफर इंशाल्लाह। एक माह का ऐलान तो कर ही दें, 3 दिन फरमा रहे हैं आप, पेश कर दें, तोहफा पेश कर दें। 1 माह की तारीख लिखवा दें, नवीद भाई लिख लें, शाकिर भाई लिख लें। वैसे मदनी काफिले वाले आज आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा काम दिया जाए ना, कि आप इनको यूं करें, फिर ये आप अब इनमें जो मदनी काफिले वाला सच्चा होगा ना, ये आप पर इनफरादी कोशिश करेगा। आप हाँ बोलो या ना बोलो, अब आप इनसे बचकर जाकर दिखा दें। ये मेरे जिम्मेदारान अब ये कि बचकर जाकर दिखा दें। इन्होंने मदनी काफिले का मुसाफिर बना के इंशाअल्लाह आपको छोड़ना है। तो तरीका भी यही है ना, वो शैतान नफ्स हाँ ना करवाते रहते हैं। आपने हाँ बोल दिया तो मजीद पक्का करेंगे, आपको फ़ोन नंबर लेंगे, आपका राब्ता नंबर लेंगे, आपको याद दहानी करवाते रहेंगे जो आप तारीख देंगे। अगर ये वाकई इनमें कोई मदनी काफिले वाले हैं तो जिम्मेदारान, और वैसे मेरे भाई हैं तो फिर वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे मजबूरी है, अल्लाह आपकी मजबूरी दूर करे, ठीक है, बाद में सफ़र करना, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई सफ़र करो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से मजबूरी दूर हो जाएगी। जो मदनी काम करने वालों का मदनी काफिला का जो कैटेगरी होगी ना, वो आपको किसी भाव में बख्शेगा नहीं। अब आप बचकर जा नहीं सकते हाँ मदनी काफिले में सफ़र करने का आपको। अब अल्लाह करे आपका चेहरा कर लिया विंडो बने, तो एक तो इधर बैठे हुए 100 का नोट लेकर चुपचाप ऐसे बैठे हुए मुराकबे में, और मैं 100 का नोट तो वसूल करूंगा यार, वैसे कैसे जुड़ दूंगा। पप्पा की इनफरादी कोशिश, माशाल्लाह आपने इतने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमाए। तमाम ये मदनी गुलदस्ता दिया मैंने, काम ऐसे हुआ पीछे पड़ने से, मगर ऐसा पीछे ना पड़े कि वो उसको ईजा हो। तंज ताना, आपने वादा किया है, वादा खिलाफी करते, ऐसा नहीं, नरमी से प्यार से फजाइल पर फजाइल बयान करके। बाज़ वाकई से मजबूर होते होंगे जो नहीं कर सकते होंगे, लेकिन ऐसा अंदाज ही ना हो कि जिससे उसको ईजा हो। 12 माह कर चुके हैं, सुभान अल्लाह, तो दूसरे 12 माह से इसमें क्या है। जोली हमारी तंग है, जितना डालो तो इंशाअल्लाह वो कुशादा होती चली जाएगी। अगस्त में कौन ये बाल बच्चे वाले, अच्छा माशाअल्लाह। एक दौर था कि मैं जैसे ताक में रहता था, अवामी था ना यार, यूं जैसे वो शिकारी शिकार के ताक में होता है,
تو میں یوں جیسے کہ اب یار یہ نیا ہے یار، پھر اس سے ترکیب انفرادی کوشش، کسی زمانے میں ایک کو لے کے بیٹھتا تھا اور اس پر کوششیں کرتا تھا میں، وہ تھوڑا یہ مجھے پتا تھا کہ یوں ہو جائے گا سب. تو صحیح بات ہے کہ اگر کام کرنے کی دھن ہو نا تو خود ہی راستے ملتے چلے جاتے ہیں، ہے نا. میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، لیکن ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. کارواں مانے قافلہ. تو آپ لوگ تو کوئی جا رہا ہو نا اس کو جانے کے لیے راستہ دے دیتے ہیں. میرے ایسا ہونا تو ہاتھ پکڑ کے بٹھا دے، تھوڑی دیر بیٹھو یار، تھوڑی پیشاب کرنا ہے، اس کے ساتھ چلے گئے، اس کو جوتی بھی اٹھا لی، اس کو پیشاب کروا دیا. اب یہ تو بھاگے گا، اگر جانا بھی ہے تو نہیں جائے گا شرم کے مارے. واپس اس کو لا کر دو، اور جوتے ایسی جگہ پہ رکھو، چپل آپ کے سامنے اٹھے تو اس کو شرم آ جاتے ہوئے. یعنی حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے جب میں نکلتا تھا نا، ترغیب بھی دیتا تھا یوں کر رہے گا اپنے کو کہ چپل سامنے رکھنے، تو یہ پیچھے رکھیں گے نا اپنے، تو یہ سرک کر لے کر ہو سکتا ہے نفس شیطان مسجد میں دل لگنے نہیں دیتا. اور ہم نے یہ حکمت عملیاں کرنی ہے. تو اس سے کیا وہ سنے گا، کان میں جائے گی بات تو دل میں اترے گی، قرار پکڑے گی. اب ہماری سنے گا ہی نہیں، وہ ہاتھ ہو گیا مروت میں، اب ہم نے سلام پھیرا تو وہ جا چکا ہو، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے اس کے چپل سنبھالنے، پھر اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے چپل اس کو سنبھال لیں گے. وہ چپل چھوڑ کے جانا نہیں ہے اس نے، اور اس کو شاید برا بھی نہیں لگے گا، بلکہ متاثر ہو گیا، اور کتنا اچھا آدمی ہے، میرے جوتے اٹھا رہا ہے، ساجز آدمی ہے. حالانکہ اس کا اپنا مطلب ہے جوتے اٹھانے میں کہ تم کو اٹھا رہا ہے، جوتے نہیں اٹھا رہا. لیکن مفاد جو بھی ہے آخرت کے لیے، کہ دین جو حکمت عملی سے پھیلتا ہے، نیکی کی دعوت حکمت عملی سے دی جاتی ہے، گناہوں سے حکمت عملی سے بچایا جاتا ہے. تو یہ اگر میرے مدنی پھول آپ قبول کر لیں اور انشاءاللہ اس طریقے کو آپ پریکٹیکل کریں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی حاصل ہوگی. مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. پہلے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میری دستبوسیاں اور یہ اور یہ اور یہ تھوڑی ہوتا تھا. میں بھی عوام تھا، میں اب بھی عوام ہوں، لیکن آہستہ آہستہ اس طرح. نہ میرا باپ کوئی پیر طریقت تھا، نہ کوئی علامہ صاحب تھے میرے ابو، نہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا. ہم لوگ مہمان لوگ ہیں. اور وہ میرے بھائی جب والد فوت ہوئے تو 500 روپے تو تنخواہ تھی ان کی، 75 روپے 75 روپیز یہ تنخواہ تھی. اور میں بھی آلو چھولے یہ وہ چیزیں بیچتا تھا. گھر میں بھی کوئی پھلیاں چنے اور یہ چھیل کر ہم لوگ مزدوریاں کرتے، اور یہ اس طرح گزارا ہوتا تھا. تو اس لیے میں کوئی قابل ذکر نہ، ہمارا کوئی خاندان ایسا کوئی ایسا جیسے خاندان ہوتا ہے بڑے بڑے، ایسا بھی نہیں، بالکل نارمل. یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، اس کی قدرت ہے کہ بس جس کو چاہے نواز دے. اب بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. بس اللہ کریم ہمیشہ کے لیے ہم سب سے راضی ہو جائے. اس لیے وہ کام کریں، کام کو سلام ہے. باتیں بڑی بڑی لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. میں تو آپ کی ترغیب دے رہا ہوں کہ یار یہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب آپ کی باری ہے، آپ کریں کام. اب میں تو باہر بھی نہیں نکل سکتا آپ کے سامنے. باہر نکل بھی سکوں تو شاید میں نہ نکل پاؤں کہ لوگ اب اتنا میرے کو نوچے ملاقات میں، ظاہر عقیدت میں ایسے حالات ہو گئے. میں باہر نکل کر اب تو کام کرنے کے لائق نہیں، بھاگ دوڑ کر نہیں سکتا. اب جوان اولاد ہے میری، روحانی اولاد، آپ نے کام کما کے کھلانا ہے مجھے، خوب کما کے کھلانا ہے مجھے. اور میرا پیٹ ایسا ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے. آپ اگر میرے کو یہ خبر دو گے نا میں نے 100 کو وقف مدینہ کر دیا ہے، تب بھی میرا پیٹ نہیں بھرے گا. میری جو مطلب بہت بڑا پیٹ ہے، یہ بڑی ڈیمانڈ ہے. بس یہ کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے، ہے نا. مدنی کام کی دھوم دھام اور مدنی قافلوں کی ریل پیل کر دیں. میں ایسا خوش ہو جاؤں اور خوشی 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 آقا کے قدموں میں، جلووں میں آئے شہادت، جنت البقی، بقی غرقد، میں آرام سے سو جاؤں. کاش 7 کروڑ کاش خوب کام کریں. ہے مطلب لوگ پیاسے ہیں، آپ کا جام ملنے کی دیر ہے، مگر وہ طریقے سے یہ پئیں گے، ویسے نہیں پئیں گے. پلانا ہے. مریض دوا نہیں پیتا،
उसको कड़वी लगती है, माँ बाप प्यार से मोहब्बत से बच्चे को पिलाते ही है ना, कि उसका मरज दूर हो। तो ये हमसे अड़ी भी करेंगे, पड्डा भी करेंगे, बाज नाराज भी होंगे, हमको पीछे नहीं हटना कि डॉक्टर अगर मरीज को बक भी दे तो डॉक्टर इसको केयर नहीं करेगा, उसका इलाज करेगा। यहाँ तक कि जो मेंटल केस होते हैं ना, अगर डॉक्टर को थप्पड़ भी मार देगा ना, इसको डॉक्टर केयर नहीं करेगा, फिर भी उसका इलाज करेगा, पता है कि ये है ऐसा। तो ये बाज मरीज होते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, तंज करते हैं, नारे कसते हैं, पपतियां कसते हैं, वन वे, दिल में उतरने मत दो। और उसकी जितना वो आपको बुरा भला कहता है, आप उससे हमदर्दी बढ़ाओ। हाँ, इंशाअल्लाह आपकी हमदर्दी काम दिखा देगी कि ये बेचारा समझता नहीं, इसको किसी सूरत से मस्जिद में लाना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इतने मेरे को तो शायद कितने से मिलते रहे हैं, अब भी कोई आता है, हमने आपको बुरा भला कहा है, माफ कर दो, सब बोलते हैं। काम को सलाम है, शुरू में बुरा भला बोला है लोगों ने, अब भी बोलते हैं, लेकिन बाद वक्त फिर आ जाते हैं। अल्लाह तौफीक दे देता है, काम देखकर, धूमधाम देखकर, दिल में हो सकता है चोट लग जाती होगी, यार जिसको मैं बुरा भला कहता हूँ मेरी गलत फहमी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे प्यारे मुर्शिद खां मुझो सवाल इहो आहे त मुझे निगरान सां गॾु ऐं कुझु असीं इस्लामी ॿाहिर वियासीं पे मानी खाइण जे लाइ, त रस्ते ते कुझु पैसा पिया हुआ ऐं उन्हनि जो गुज़र उतां थी वियो हुयो, ऐं बाद में आयुसि जो मूं उहे पैसा उते ई खया, ऐं पोइ हे पंहिंजे पाण में इहा गुफ़्तगू करणु लॻा त पैसा पिया हुआ असां कोन खया, पैसा पिया हुआ असां कोन खया। वल्लाहु आलम, इन ॻाल्हि जी मूंखे ख़बर न हुई। उहो जॾहिं हिन हथ में पैसा हुआ ऐं उन्हनि खे मूं पैसा ॾेखारिया त उन्हनि इस्लामी भाइरनि मूंखे इहो चयो त इहे पैसा त असां उते पोयां ॾिठा हुआ, तो छो खया? मुंहिंजो यार, मुंहिंजी इहा नियत न हुई त आउं इहे पैसा खणी पंहिंजे खीसे में विझां, फ़क़ति इहा नियत हुई त तव्हांखे ॾेखारियां कि यार इहो त वॾो गुनाह जो कमु थी वियो, हाणे तव्हां कंहिंखे ॻोल्हींदा, हाणे तव्हां हिते बि नथा रखी सघो, ख़ैरात बि नथा करे सघो। हाणे इहो सवाल मुंहिंजो तव्हां खां आहे त पोइ इन्हनि पैसनि जो छा कजे? मूं त वञी उन साॻी जॻह ते पैसा रखी छॾिया, हाणे जो मूंखे छा? इसको लुक्ता बोलते, जो इस तरह पैसे, जैसे पैसे या कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसको कीमत जिसकी कुछ ना कुछ, जैसे बात चीज़ें होती है जिसका फेंकने का रवाज होता है, तिनके, सुतली, ऐसे चिथड़े लोग फेंक देते, तो उसको उठाने में दर्ज नहीं होती। पड़ा हुआ माल कहीं मिला और ये ख्याल हो कि मैं इसके मालिक को तलाश करके दे दूंगा, तो उठा लेना मुस्तहब है। और अगर अंदेशा हो कि शायद मैं खुद ही रख लूं और मालिक को ना तलाश करूं, तो छोड़ देना बेहतर है। और अगर ज़न्ने गालिब हो कि यानी गालिब गुमान हो कि मालिक को ना दूंगा, तो उठाना नाजायज है और अपने लिए उठाना हराम है, और इस सूरत में बमंजिला गस्ब के है, इन्हें गस्ब करने की तरह है। जैसे छीनना भी, किसी से छीन लेना, जैसे डाकू छीनते हैं, तो ये भी गस्ब की सूरतें हैं। और अगर ये ज़न्ने गालिब हो कि मैं न उठाऊंगा तो ये चीज जाया हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, तो उठा लेना जरूर है। लेकिन अगर ना उठावे और जाया हो जाए तो इस पर तावान नहीं। लुक्ते को अपने तसर्रुफ, इन्हें अपने खुद खर्च किया या कुछ इसका इस्तेमाल किया, लुक्ते को अपने तसर्रुफ में लाने के लिए उठाया, फिर नादिम हुआ, यानी उसको शर्मिंदगी हुई कि मुझे ऐसा करना ना चाहिए, और जहां से लाया वहीं रखाया, तो बरी जिम्मा ना होगा। यानी अगर जाया हो गया तो तावान देना पड़ेगा, बल्कि अब इस पर लाजिम है कि मालिक को तलाश करे और इसके हवाले कर दे। और अगर मालिक को देने के लिए लाया था, फिर जहां से लाया था रख आया
تو तावान नहीं। तावान माने जैसी वो चीज थी उसी चीज या उतनी रकम उसको देना, ये तावान कहलाता है। तो आपकी जो सूरत बताई कि मैं मालिक को देने के लिए उठाकर नोट लाया था, तो अब फिर उसी जगह रख दिया बाद में जाके, तो अगर ये ज़ाया हो जाता है तो तावान नहीं है, यानी ज़ाया होने का भी नहीं लिखा यहाँ, यानी ये लिखा अगर मालिक को देने के लिए लाया था, फिर जहाँ से लाया था रख आया तो तावान नहीं। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए